कम तूरे ने वड्याई दा ताज परावो सिद्धू हिस्से आया है रसिया वाले शहर कोटले अज ओ सिद्धू आया है लोको सिद्धू आया है लोको सिद्धू जे वल अपने वेखा ओ मलेरकोटले वालिओ जे वल अपने वेखा ते कुछ नहीं पल्ले वाहिगुरू दी रहमत ते मलेरकोटले दे प्यार नूं देखा ते सिद्धू दी बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले ते रजिया आपा दे सारे विरोधी थल्ले ही थल्ले ठोको ताड़ी टका के जरा मारे बोलो क्यों आ गया कि नहीं करंट सर्दियां च गर्मी लियाती कि नहीं लियाती गल्लां खरियां करनियां गल्लां टका के करनियां ते गल्लां सच्चियां करनियां क्योंकि ये धरती है पाक पवित्र धरती ये पाक पवित्र धरती है जदों गुरु साहब दे साहिबजादे जुल्म करके दीवारां दे विच चणाए जा रहे सी ते इस मलेरकोटले दे नवाब ने ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਦਾਰੀ अपने साफे ते धर के तुहाडे चरनां दे विच लाउंदा अपने गुरु नूं प्रणाम करदा और कहंदा झुकते वो हैं जिनमें जान होती है अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है ठोको ताड़ी ए प्रतीक है साडे संविधान दा ये प्रतीक है मुस्तफा साहब मेरे वड्डे भाई मेरे एडवाइजर ये भी गुरुआं दा गुरु है मेरे एडवाइजर मेरा गाइड मेंटोर ये प्रतीक है कि अज पंजाब दे विच सानू वंडन की कोशिश हो रही है अज पंजाब दे विच षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अज पंजाब दे विच आपसी भाईचारे नूं तोड़न की कोशिश की जा रही है पंजाबीयत नूं जिहड़ी साडी ढाल है उहदे ते वार करन की कोशिश की जा रही है मैं नवजोत सिंह सिद्धू तुहानूं इक्को गल कहना चाहना कि राजनीति इन्नी गंदी हो गई राजनीति इन्नी मैली हो गई राजनीति इन्नी स्वार्थां दे विच बन्नी हो गई कि अज राजनीति इन्नी क इन्हां दी परवाह ना करो ये मेरे यार दोस्ती ने परवाह ना करो ये चंगी गल कह रहे जो कह रहे ठीक कह रहे नहीं नहीं रहने दे छड्ड यार उनको अज राजनीति इन्नी गंदी हो गई राजनीति इन्नी मैली हो गई ते राजनीति उस गल दी प्रतीक बन गई कि राजनीति लोकां नूं वंडन लग गई राजनीति आपसी बैर पाउण लग गई राजनीति षड्यंत्र करन लग गई नवजोत सिंह सिद्धू इन्हां गल्लां दी कदे परवाह नहीं करता और हर पंजाबी नूं प्यार करता हर पंजाबी नूं अपनी पग समझदा और यह कहता कि किसी दे नाल कोई जोर जबरदस्ती ना करो किसी दे नाल कोई मार कुट ना करो मैनू हर तरह का साडी सरकार के खिलाफ विरोध मंजूर है जंगल च अग लगी सी ते उस अग नूं एक चिड़ी बुझाउंदी सी एक चिड़ी बुझाउंदी सी और अपनी चुंझ दे विच थोड़ा जिहा पानी लिया के उस अग नूं बुझाउण दी कोशिश करदी सी एक सामने कां बैठा बारंबार कहंदा सी
ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਂਗੀ ਜੰਗਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਊਏ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਲਾਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਮਾੜਾ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਠਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਂ ਨਾਮਦੇਵ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਬਾਈ ਕੁੱਟਿਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰੋ क्यों किसी नाल नफरत करनी? प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। सुन लियो, ये प्यार दा संदेश मेरे गुरु ने भी दिता है। साच कहूं सुन लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सुनो हुण मेरा शेर उसे गुरु तो प्रेरित होके। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। मेरी मां सुनाउंदी हुंदी सी राष्ट्र भगत पक्षी दी कहानी। एक पेड़ सी जिथे पक्षी रहिंदे सी 3 जनरेशनस तो, 3 पुश्तां तो। ते अग लग गई। कोई राहगीर सी, मुस्तफा साहब वर्गा जांदा सी। वो कहंदा आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, उड़ जाओ ऐ पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ, उड़ जाओ ऐ पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। ते वो राष्ट्र भगत पक्षी की कहना सिद्धू वर्गा, कहंदा फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ, जल मरे इसी के साथ। टका के ठोको ताड़ी ठोक के। ये सिद्धू दी भावना है। सिद्धू किते भी जा सकता है, लेकिन पंजाब नू पिठ नहीं दिखा सकता, पंजाबीयत नू पिठ नहीं दिखा सकता। ये लोग जड़े वंडन वाले हैं उन्होंने दे अगे डट के खड़ूगा, क्योंकि शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं? अरे शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं? एक मदमाता खाजा है, बाकी सारी दुनिया प्रजा, शेर अकेला राजा है। ठोको ठोको ताड़ी ठोको। शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं? एक मदमाता खाजा है, बाकी सारी दुनिया प्रजा, शेर अकेला राजा है। शेर च जुरत हुंदी है, सच कहने की जरूरत होती है। और मैं कहना बेअदबी चाहे कुरान शरीफ साहब कदे गीता दी होवे, मेरे दिल च वसदी है। मेरी मां हिंदू सी, मेरे पिता सिख। मैनू पाड़ के देखो, मैं हिंदू हाँ कि सिख? दसो। मैं नहीं, मेरी मां हिंदू, मेरा प्यो सिख। मैनू पाड़ के देखो, मैं हिंदू हाँ कि सिख? पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। ये गुरुआं दी धरती है, ये पीरां दी धरती है, पैगंबरां दी धरती है। और
ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਾ ਕਮਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले को मंदे, कौन पले को मंदे। एकता दी आवाज अज सानू सिरजनी पैनी है, क्योंकि फिरका परस्त ताकतां, वंडन वालियां ताकतां साडी परिवारिक एकता नू भंग कर रही ने। जदों जदों इस देश दे विच एक धर्म नू ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, क्योंकि पंजाब कहता ना उच्चा ना कोई नीवा, मानस की जात सब है एक ही पहचान वो, एकस पिता एकस के हम बारिक। अज पंजाब नूं इसे चीज की लोड़ है। महाराजा रणजीत सिंह दा सूबा वंडता, छोटा करता, टोटे टोटे करते, और अज भी साजिशां चल रही ने इस पंजाबी सूबे नूं ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए, सब तो वड्डी सजा इस संविधान की देनी चाहिए है, क्योंकि वह साडियां जज्बातां दे उत्ते ठेस है, वह साडियां भावनावां दे उत्ते ठेस है। इंसान च सुनन दा मादा होना चाहिए। गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन यह गलती नहीं, एक कौम नूं डबाउण दी साजिश है, एक कौम नूं खत्म करन दी साजिश है, साडी जड़ नूं दीमक लाने दी साजिश है। इसे करके मैं कहना, इसे करके मैं कहना, भारत अखंड है। परिवारक एकता सिरजो, शासक पाओ सिटो, भाई भैन दी भावना जगाओ, शासक ऐसा लियाओ जिहड़ा प्यो वर्गा होवे। जदों प्यार पनपेगा, परिवार की एकता सिरजी जाऊगी। एकता तो यारो जेल की भी हुंदी है, लेकिन उहदे च आत्मा की स्वाधीनता नहीं हुंदी। एकता ओ जिहड़ी परिवार दे वांग सिरजी जाए। हिंदू सिख मुसलमान ईसाई एक धागे दे विच सारे मन के परोए जान, और उस गुलदस्ते की खुशबू सारी दुनिया दे विच फैले, सारी दुनिया दे विच फैले। इस करके मैं आह्वान करदा कि अगर कोई साडी एकता नूं भंग करेगा, अगर पंजाबीयत नूं भंग करेगा, अगर गुरुआं पीरां दी विचारधारा नूं भंग करेगा, तो मुंह दिखाएगा, क्योंकि पंजाब कल्ला डट के उहदे अगे चट्टान वांग खड़ा रहेगा और कहेगा ये नहीं हो देंगे। जो हमसे पंजाबियत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। इस करके ये नहीं है, ये नहीं है साडी। बड़े लोग ने जिहड़े मेरे खिलाफ साजिशां करते हैं, बड़े लोग ने जिहड़े नीवा दिखाने की कोशिश करते हैं। ना मैं गिरा, सुन लो मुस्तफा साहब, तुसी भी शेर सुनाने हो, मैं भी सुनाना। नहले ते मारू दहला ठा करदा। ना मैं गिरा, न मैं गिरा, न मेरी मुरादों का कोई मीनार गिरा। न मैं गिरा, न मेरी मुरादों का कोई मीनार गिरा, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में हर शख्स बार बार गिरा, बार बार गिरा, बार बार गिरा। 2 मुख्यमंत्री गिरे, लब्बे नहीं। ठोको मत रोको। हुण एक होर चलिया साजिशां करन, लभना वो भी नहीं, क्योंकि कर्म उस बच्चे वांग है जिहड़ा 100 गऊआं दे विचों अपनी मां लभ लैंदा है। कर्म सब तो बड़ी चीज़ है। इस करके मैं तुहानूं कहना, मेरे भरावो, मेरे वीरो, कि सब तो वड्डा धर्म सरकार दा आखिरी बंदा कतार दे विच जिहड़ा खड़ा है उहदे लई हुंदा है, और आखिरी बंदा जिहड़ा खड़ा है वो दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। मैं अज तुहानूं पंजाब मॉडल की झलकी दिखाउणा, और उन्हां सारे मजदूर वीरां नूं कहना
ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗੁਰਬਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਆਪੇ ਠੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 350 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 350 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਬਨ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ रोजगार देना। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, और समाज की हर बाधा को हटा देना। ठोको ताड़ी, टका। रजिस्ट्रेशन नहीं है, मजदूरों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। जे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर किद्दां पहुंचू पैसा उन्होंने को? सरकारां कह दिंदियां, बड़े बड़े लारे ला दिंदियां ने, लप्पे ला दिंदियां ने, जिथे लड़ियां ला दिंदियां ने, जो कह दिंदियां ने बोल दिंदियां ने, लेकिन वो पैसे उन्होंने को पहुंचते नहीं। हर मजदूर की रजिस्ट्रेशन होएगी, हर मजदूर नूं छुट्टी दे विच भी खाण नूं रोटी मिलेगी, हर मजदूर दे सिर दे उत्ते सिद्धू दी पग होएगी, याद रखियो। हुण बोलो मेरे भरा, आ टीचर, आ मेरी आपा, ये कहती है जिले नूं विस्तार करन दे लई पैसे चाहिए। टीचर कहते हैं सानू पक्का करो, डॉक्टर कहते हैं सानू भत्ता दिओ, पेंशन वाले कहते साडी कट के किसी होर नूं देती, वो रौला पाउंदे आ कहते साडा कुछ करो, मजदूर कहना साडा कुछ करो। हर पासों ये आवाज़ आउंदी है भी साडा कुछ करो। वो इन्हां दा कोई कसूर नहीं जिहड़े सड़कां ते फिरदे आ, इन्हां दा कोई कसूर नहीं। वो जिहड़े 1% 99% लोग ने ਜਿਹੜੇ 1% पंजाब ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਜੂ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ वचन दिंदा, मलेरकोटले दी इस पवित्र धरती ते गुरु नूं हाजर नाजर मन के या ते माफिया रहेगा या नवजोत सिंह सिद्धू रहेगा। ये 40,000 करोड़ की चोरी, 40,000 करोड़ ना समझना, ये पंजाब नूं लुट के खा गए। 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा पंजाब के सिर के उत्ते, बिल्डिंगां गिरवी धरतियां, पंजाब गिरवी धरता। बाबा नानक तेरा 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 तोलदा रहा, कहते मेरा मेरा मेरा। सुखा गप्पी, उदों वड्डा गप्पी आ गया केजरीवाल। इन्हां दियां गप्पां नूं समझो, इन्हां दे लारे लप्पियां नूं समझो। जिहड़ा खुद चोर, जिहड़ा खुद सैंड माइनिंग करदा, जिहड़ा बंदा रात नूं 4 पैग लांदा होवे, सवेरे स्टेज ते खड़ के कह सकदा दारू पीना हानिकारक है। हस लो ताड़ी ठोको, टका के ठोको। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 500 मीटर ਦੇ, ਤੇ ਡਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਈਨਿੰਗ के लिए नहीं आना। झूठ बोले कौआ काटे, ठोको ताड़ी। हैं
ਤੈਅ ਕਰ ਲੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੈਅ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਮਾਨ, ਮੁਸਲਮ ਈਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੁਸਲਮ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਊਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂ। ਠੋਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕੋ, ਠੋਕੋ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਧਰ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਪੁੜੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਈ? ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਤੇਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਲੇਗਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਆਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਟੋਂਗ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। 40,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਾਲ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ? ਹੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਗਾ, MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊ। ਬਿਰਲੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੋਲੀ ਹੈ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP 1600 ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 900 ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਠੋਕੋ ਮਤ ਰੋਕੋ, ਲਾ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80% ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੇਚੇ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਮौज ਕਰੇ, ਐਸ਼ ਵਿਦ ਕੈਸ਼। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਖੜੂ। ਇਹ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ, ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇਨ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਦ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਐਤਕੀ ਝੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਊਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਊਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾਊਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਰਜ਼ੀਆ ਆਪਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਬ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦਾ। ਠੋਕੋ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੌਫਟ ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਗਏ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ। ਤੇ ਜੱਟ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਟਾਕੂਆ, ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ। ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਥਾੜ ਕਰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਜ਼ੀਆ ਆਪਾ ਵਰਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰਿਆ ਟਾਕੂਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ, ਜਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮ ਇਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਗੇ ਆ, ਗੁੱਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁੱਗੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੱਪ ਐ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ, ਐ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗਰ 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 ਗਰ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੜਾਕਾ, ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁੱਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੰਡਣਗੇ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਤੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਓਏ ਪਿੰਡ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? किरदार देख लेना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बेड़ी बिठाई है। चीफ मिनिस्टर को पूरी ताकत होंदी है। जे करप्शन भी दूर करनी है, थल्ले वाले ना दिओ सजा, उपर वाले ठोको, वोटां पा के ठोको। ये जड़े वड्डे वड्डे चोर है, थानू पता कौन? ते उत्ते एक ईमानदार बंदा बहा दिओ,
ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੜ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਜੜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਆਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਜੜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉત્ਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 5000 ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ 5000 ਵਾਅਦੇ, 13 ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 ਠੋਕੋ। ਇਹ ਦਿਉ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੂ, ਚੰਦਰਮਾ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੱਕ ਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਠਾਂ ਕਰਦਾ, ਠਾਂ ਕੀ ਠਾਂ ਹੈ अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो रजिया आपा, ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। इनकलाब इनकलाब आने वाला है, बदलाव इनकलाब कह रहा है ये सैलाब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। बात खत्म, खटैक। लव यू ऑल। थैंक्स कर दो। सबना दा दिलदार है सिद्धू, सबना दा दिलदार है